യുഗം അവസാനിച്ചു. അച്ചടി യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു. യോഹന്നസ് ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ ഇളക്കി മാറ്റാവുന്ന അച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അച്ചടി യന്ത്രം പത്രപ്രവർത്തന ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അച്ചടിയുടെ ആദ്യകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചില പത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം. In today's class, we are going to focus on some of the early printed newspapers which became an integral part of the history of newspapers. The first one is Relation. This was a German language newspaper published by Johann Carolus. In your textbook, there is a slight change in the spelling. Please note that. This newspaper was started in Antwerp, Germany. It was said that the first issues of the paper was released by 1605, and many authors recognize this as the world's first printed weekly publication. Relation. ഇതൊരു ജർമ്മൻ ഭാഷാ പത്രമാണ്. ഈ പത്രം ആരംഭിച്ചത് യോഹൻ കരോലസ് എന്ന വ്യക്തിയാണ്. ജർമ്മനിയിലെ ആൻവേർപ്പിൽ നിന്ന് 1605 ആദ്യ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ലോകത്ത് അച്ചടിച്ചിറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച പതിപ്പായി റിലേഷനെ കണക്കാക്കുന്നു. The next one is Avisa Relation author Zeitung. This was also a German language newspaper published in 1609. This was printed by Lukas Schult from Wolfenbüttel in Germany. ആദ്യകാലത്ത് അച്ചടിച്ചിറങ്ങിയ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു ജർമ്മൻ പത്രമായിരുന്നു അവിസ റിലേഷൻ ഓഥർ സേത്തുങ്. 1609 ആദ്യ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ജർമ്മനിയിലെ വോൾഫൻബുട്ടലിൽ നിന്ന് ലൂക്കസ് ഷുൾട്ട് ആണ് ഇത് അച്ചടിച്ചിറക്കിയത്. The third printed newspaper given in your textbook is Gazette de France. This was a French newspaper and this was the first weekly in France. This newspaper was started by Theophrast Renaudot in 1631. ഫ്രാൻസിലെ ആദ്യത്തെ ആഴ്ച പതിപ്പായി കണക്കാക്കുന്നത് ഗസറ്റ് ഡി ഫ്രാൻസിനെയാണ്. 1631 ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. ഇത് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി തിയോഫ്രാസ്റ്റ് റിനഡോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പബ്ലിക് ഒക്കറൻസസ്. നോട്ട് ദ വേർഡ് പബ്ലിക് has got a different spelling here. Public Occurrences was published from Boston in America in the year 1690. It was printed by Richard Pierce and edited by Benjamin Harris. This newspaper has got a lot of peculiarities. It is considered as the first newspaper of America. So, it is the first American newspaper. Another peculiarity is that it has got 2 pages. Before that, some single-page broadsides were available to read. But Public Occurrences was a multi-page newspaper. That is, it had 2 pages instead of 1. But only 1 issue of the paper could be published. Because of some license issues and certain false reports published in the newspaper, it invited the wrath of the authorities. That is, it angered the officials and was forced to shut down. So that was the end of the first American newspaper. It was quite unfortunate that the first newspaper of America was suppressed immediately after its first issue was published. Public Occurrences. അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിൽ 1690 ആരംഭിച്ച പത്രം. റിച്ചാർഡ് പിയേഴ്സ് അച്ചടിച്ചിറക്കിയ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റർ ബെഞ്ചമിൻ ഹാരിസ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഈ പത്രത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് കടക്കാം. അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ പത്രമായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിന് 2 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. അതുവരെ ലഭ്യമായിരുന്നത് 1 പേജ് മാത്രമുള്ള ബ്രോഡ് സൈഡുകളായിരുന്നു. പക്ഷേ 2 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും
പത്രത്തിൻ്റെ ഒറ്റ പതിപ്പ് മാത്രമേ പുറത്തിറക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ. ലൈസൻസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും സ്ഥിരീകരണമില്ലാതെ വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിലും പബ്ലിക് ഒക്കറൻസസ് അധികാരികളുടെ കോപത്തിനിടയാക്കി. ആദ്യ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി കേവലം 4 ദിവസം പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ പത്രം അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടതായി വന്നു. അങ്ങനെ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ പത്രം ഒറ്റ പതിപ്പ് മാത്രമായി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. Let's move on to the next newspaper, Daily Courant. This was the first British daily newspaper. It was published in English by Elizabeth Mallet from London on March 11, 1702. Daily Courant consisted of a single page with advertisements on the reverse side. See, the page was divided into 2 columns only. This paper was intended to publish only foreign news, and it was published till 1735. ബ്രിട്ടനിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രമാണ് ഡെയിലി കുറന്റ്. 1702 മാർച്ച് 11 ലണ്ടനിൽ നിന്ന് എലിസബത്ത് മാലറ്റാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഒറ്റ പേജിൽ 2 കോളങ്ങളിലായിട്ടാണ് വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നത്. പേജിൻ്റെ മറുപുറത്താകട്ടെ പരസ്യങ്ങളും. വിദേശ വാർത്തകളാണ് പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്. 1735 പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ 1702 ആരംഭിച്ച പത്രം 1735 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. The last one given in the series is Boston Newsletter. As the name indicates, this was published from Boston in America. Do you remember the name of the first newspaper published from America? Public Occurrences, isn't it? But only one issue of that paper was published. Here comes the relevance of Boston Newsletter. It was continuously published. It was the first continuously published newspaper from America. This was started in 1704 by John Campbell. It was heavily subsidized by Britain. That means it got financial assistance from Britain. Still, it had a limited circulation in America. ബോസ്റ്റൺ ന്യൂസ് ലെറ്റർ. അമേരിക്കയിലെ ബോസ്റ്റണിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ പത്രം. അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായി അച്ചടിച്ചിറക്കിയ പത്രം ഏതെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? പബ്ലിക് ഒക്കറൻസസ്. പക്ഷേ അതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒറ്റ പതിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ നിർത്തലാക്കേണ്ടി വന്നു, അല്ലേ? എന്നാൽ ബോസ്റ്റൺ ന്യൂസ് ലെറ്റർ തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ പത്രമാണിത്. 1704 ജോൺ ക്യാമ്പലാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചത്. പത്രം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ബ്രിട്ടന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഏറെ പ്രചാരം നേടാൻ ഈ പത്രത്തിന് സാധിക്കാതെ പോയി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് ലോകത്ത് അച്ചടിച്ചിറക്കിയ ചില ആദ്യകാല പത്രങ്ങളാണ്. അവയുടെ പേരുകൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. റിലേഷൻ, അവിസ റിലേഷൻ ഓർഡർ സേത്തും, ഗസറ്റ് ഡി ഫ്രാൻസ്, പബ്ലിക് ഒക്കറൻസസ്, ഡെയിലി കുറന്റ്, ബോസ്റ്റൺ ന്യൂസ് ലെറ്റർ. ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം.